गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोढुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् तत्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनःसु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेशहरिधामुषु तेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपाचिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवर्तुहेतुसमानधर्मा यस्ताग्रिगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणानवजले भजति स्म योगं निद्रम् अनन्तजगदण्डसमोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स हि हयस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री રણછોડરાય की जय। एक बार प्रेमથી આપણે સૌ ભાવથી ભગવાનનો જય જયકાર બોલાવીએ। બોલીએ શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री रणछोड़राय की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। आयो भगवान नी आ सुंदर मजानी जे
આપણા મનને, આપણા વિચારોને, આપણા આત્મા સુધી પહોંચાડી અને પરમાત્માને પણ પાવન કરતી એવી આ સુંદર મજાની કથા કે જે આપણા જીવનની દોરી સમાન છે, આપણા જીવનને એક નવી દિશા સૂચવે છે, નવા નવા વિચારો ઉત્પન્ન કરે છે એવી સુંદર મજાની આ કલિકાલમાં કલિયુગના આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિના ત્રણેય તાપોને આપણા શરીરમાંથી દૂર કરીને પરમાત્માના ચરણમાં આપણું સ્મરણ કરાવતી અને પરમાત્માનું ચરણ આપણને દેખાડતી એવી આ શ્રીમદ ભાગવત કથાનો આજ પંચમ દિવસ અને વ્યાસપીઠ પર વ્યાસજી બિરાજમાન થઈ ગયા છે. તો આયો ભગવાન ભાગવતજીની સુંદર મજાની જે આપણે કથા સાંભળી રહ્યા છીએ એ કથા નો દોર આપણે શાસ્ત્રીજીને સોંપીએ અને એમના સુમધુર કંઠની અંદર આપણે આ સુંદર મજાની કથા સાંભળીએ. ये तो प्रेम की बात है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है. ये तो प्रेम की बात है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है. ये तो प्रेम की बात है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है. यहाँ सर दे के होते हैं सौदे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है. यहाँ सर दे के होते हैं सौदे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है. ये तो प्रेम की बात है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है. बंदगी तेरे बस की नहीं है. बंदगी तेरे बस की नहीं है. પ્રેમનું જ્યાં નામ હોય ત્યાં બંદગી નથી કામ આવતી, કારણ કે પ્રેમમાં તો શરણાગતિનો ભાવ હોય છે અને આ શરણાગતિના ભાવની સાથે આયો પંચમ દિવસના પ્રાતઃકાલને આપણે આગળ વધારીએ. વ્યાસજીને વિનંતી કરીએ આપના સુમધુર કંઠમાં આજના આ દિવ્ય સત્રને ભગવાનના બાલ ચરિત્રને આગળ વધારે એવી અભ્યર્થના વિનંતીની સાથે અસ્તુ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, હર હર મહાદેવ. स्वस्ते श्री गणेशाय नमः. सरस्वत्यै नमः. श्री सद्गुरु परमात्मने नमः. भगवते वासुदेवाय.
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वंशी विभूषितकरान् नवनीहृदाभाद् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जानामि कृष्ण त्वदीयपदपं कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मां न शराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कंठावरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् वेणुकरे कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाले चूडामणि गोपाल चूडामणि बोलो बाल कृष्ण लाल की भागवत भगवान की द्वारिकाधीश की रामचंद्र भगवान की सुखदेव जी महाराज की वेदव्यास भगवान की सद्गुरु भगवान की ओम नमः पार्वती
પતયે હરે હરે મહાદેવ આંબો અખંડ ભુવનથી ઉતર્યો નંદ ગોપ આંબાના રખવાળ સખી રે આંબોરો પીયો. નંદ ગોપ આંબાના રખવાળ સખી રે બધા ગાવા તો ગુજરાતીમાં છે, બધાને આવડશે, આવડે તો સાથે ગાઓ. બ્રહ્માજી તે ચાર પત્ર લખ્યા, બ્રહ્માજીએ તે ચાર પત્ર લખ્યા. મુનિ નારદે કીધા છે જાણ સખી રે આંબોરો પીયો. મુનિ નારદે કીધી છે જાણ સખી રે આંબોરો સ્કંધ આંબાના થળ થયા. દ્વાદશ સ્કંધ આંબાના થળ થયા. ત્રણ
સખી રે આવો ગોપીઓ. આંબો અખંડ ભુવન જીઓ થયો. હે આવો અખંડ ભુવનથી ઉતર્યો. આંબો ગાય શીખે ને સાંભળે. એનો ચરણ કમળમાં વાસ સખી રે આંબો રોપીયો. એનો ચરણ કમળમાં વાસ સખી રે આપો રોપીયો. આંબો અખંડ ભુવન જીઓ થયો. હે આવો અખંડ ભુવનથી ઉતર્યો. આંબો અખંડ ભુવન જીઓ થયો. બોલો બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. શ્રીહરિમ પરમાનંદમ ઉપદેષ્ટારમીશ્વરમ વ્યાપકમ સર્વલોકાનાં કારણમ તન્નનામ્યહમ. આવો પંચદિવસીય પ્રાતઃ સત્રમાં મંગલ પ્રવેશ કરીએ. પણ એના પહેલા મારા ઈષ્ટદેવ ભગવાન ગુરુ મહારાજ સ્થાપિત વિરાજિત દેવી દેવતાઓ, બિરાજમાન વિદ્વાન ભૂદેવો તેમજ આપ સર્વ શ્રોતાજનોના હૃદય કમલમાં બિરાજમાન ભગવાન બાલ મુકુંદને વંદન કરી સાથે જ મારી સ્મૃતિમાં યાદ કરું કે જ કાલે સાંજે જે દિવ્ય અને ભવ્ય અહીં આપણે નંદ ઉત્સવ કર્યો છે કે જે ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી, કે કેટલું સુંદર આપ સર્વે રમતા હતા. કોઈને ભાન નહોતું કોણ સસરા કોણ દેર કોણ જેઠા. એ જ ભગવત પ્રાપ્તિ, એ જ ભગવત ભક્તિ છે. દેહના ભાન ભૂલીને પ્રભુ ભજો તો સુંદર આપણે પણ અહીં જયપુર ગામની અંદર સુંદર અને ભવ્ય દિવ્ય એ નંદ ઉત્સવ મનાવ્યો. સાથે જ પાંચા બાપા સવિતામાં એમનો જે કંઈ પણ પરિવાર છે, મકવાણા પરિવાર, એમના તરફથી પણ હું પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું. થોડીક સ્પીકમાં થોડીક ઇફેક્ટ રાખજો, ખેંચે સ્પીકમાં થોડીક ઇફેક્ટ રાખજો. તો એ જ ભગવાન બાલકૃષ્ણ એ જ મથુરાની કારાગાર જેલમાં જન્મ્યા છે. વસુદેવ આવ્યા એ જ ભગવાન બાલકૃષ્ણ નંદજીને આવ્યાને સોંપી ગયા છે. માયાને લઈ ગયા છે. એ જ માયાએ આકાશવાણી દ્વારા જણાવ્યું છે કે હે કંસ મૂર્ખ, તું મને શું મારીશ? તને મારવા વાળો તો એ જ વ્રજની અંદર જન્મી ગયો છે. આકાશવાણી સાંભળતા જ હવે કંસને ચિંતા વધવા લાગી છે. એક બાજુ ચિંતા છે ને એક બાજુ સુખ છે.
અહીંયા તો કંસ ચિંતા કરે છે, પણ એ જ હવે એ વ્રજની અંદર, ગોકુળ ગામની અંદર ભગવાન જન્મ્યા છે. તો એ સમયમાં એવું હતું કે અત્યારે આપણે જેમ કોઈની ઘેર દીકરો કે દીકરી જન્મે તો આપણે પ્રથા છે કે આપણે જબલા આપવા જઈએ છીએ. તો એ સમયે એવી જબલા પ્રથા હતી કે કોઈની ઘેર સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય તો એ જ વ્રજના જે ગોપ ગોવાળો છે એમની ઘેર જઈ અને ત્યારનું ઘરેણું, ત્યારનું જે ચલણ છે એ ગાયનું દૂધ, દહીં, માખણ આદિ ગણાતું. એટલે માખણ ને દહીં, દૂધ લઈ અને એ જ જબલા સ્વરૂપે ગરધણીને ભેટ આપે છે. આવી પ્રથા હતી. એક અહીંયા ઉડાડવા નહોતા ગયા કે આપણે જઈને માખણ મિશ્રી ઉડાડીએ, પણ એ તો ભાવ જાગી ગયો કે ભાવમાં ભાવમાં ભગવાનનું જ્યાં મુખારવિંદ જોયું છે ને એ જ ગોપ ગોવાળોને ભાન નથી રહ્યું. જ્ઞાતા દેવા પણ બન્યું એવું કે જેવા જ ભગવાનના દર્શન થયા તો એક ગોવાળ લઈને બીજા ગોવાળને માખણ લગાડ્યું, બીજાએ લઈને ત્રીજાને લગાડ્યું. તો ભાન નથી રહ્યું. એવી જ રીતે સુંદર અને દિવ્ય એ જ ગોકુળ ગામની અંદર નંદ મહોત્સવ થયો છે કે એટલી અબિલ ગલાલની છોડો ઉડી છે કે સ્વયં સૂર્યનારાયણ દેખાતા બંધ થયા છે. હા, ને આપણે શું ઉત્સવ મનાવી શકીએ? આજે પણ એ બાજુ ગોકુળ મથુરા એ બાજુ જઈએ ને તે જોવા મળે કે ઉત્સવ કેમ મનાવાય, ભગવાનની સામે કેમ રમાય. હા, આપણે તો આટલી મોટી જગ્યા છે છતાં પણ એકાબીજાને પાટા મારે ને ભટકાય ને કેટલું થયું હશે કાલ. પણ ભગવાનની પ્રસાદી માનજો, જો કોકનો ધક્કો લાગ્યો હોય ને તો ભગવાનની પ્રસાદી કહેવાય. પણ એ જ વ્રજ જે યાના જે રમવા વાળા છે, સુંદર એટલું રમતા હોય કે માત્ર એક ચોકઠામાં ઊભા ઊભા જ રમતા હોય, પણ એટલું સુંદર રમતા હોય કે આપણને પણ જોઈને આનંદ થાય. જોજો કોક વ્રજ રાશિ રમતા હોય ને, જોજો કેટલું સુંદર રમતા હોય. અમે પણ જતીપુરા જઈને જ આવ્યા છીએ, હજી થોડો સમય જ થયો. બરોબર હોળીનો સમય હતો, એ જ સમયગાળા દરમિયાન અમે પણ જતીપુરા હતા. તો એ રોડ ઉપર આપણે રસ્તા પર ચાલ્યા જતા હોય તો એ અડધો ફૂટ તો ત્યાં અબિલ ગલાલ છે રોડ પર પથરાઈ ગયા હતા. હજી હોળીને તો વાર હતી. એ લોકો 8-10 દિવસ પહેલા જ રમવા લાગે હોળી. હોળી આવે ત્યારે તો એ કંઈક દ્રશ્ય જ અલગ હોય, પણ જ્યાં હોળી નથી એના 8-10 દિવસો પહેલા એ લોકો અબીલ, ગુલાલ આદિ દ્રવ્યોથી રમે છે. સુંદર અને દિવ્ય એ જ વ્રજની અંદર આજે ઉત્સવ થયો છે. બધા પ્રસન્ન છે કેમ કે આ સાક્ષાત વિશ્વનું સ્વામીનાથ આજ ભગવાન સ્વયં નંદ અને યશોદાની ઘેર પધાર્યા છે. બધાને પ્રસન્નતાનો કોઈ પાર નથી. બન્યું છે એવું કે એ જ ઉત્સવ ચાલતો હતો, પણ એ જ ઉત્સવની અંદર આજ ભગવાન શિવને પણ ઈચ્છા લાગી છે કે ઓહો કેટલી અબિલ ગલાલ ઉડે છે, કેટલો સુંદર ઉત્સવ હશે, લાવ ને હું પણ એ ઉત્સવમાં ભાગ લઉં. આજ એ જ ભગવાન શિવને પણ ઈચ્છા જાગી છે. આમ તો વૈરાગી છે, એને કોઈ સંપત્તિમાં કે કોઈ વસ્તુની અંદર ઈચ્છા નથી, પણ આજ ભગવાનને ઈચ્છા જાગી છે. ભગવાનની ઈચ્છા ને આપણી ઈચ્છામાં જમીન આસમાનનો તફાવત હોય. આપણી પાસે રૂપિયા સંપત્તિ થાય તો આપણને શું થાય? નવી ગાડી લઈએ, નવા કપડા લઈએ. તો આપણી ઈચ્છા છે લૌકિક સુખો તરફ વળે છે કે આમ કરવું આમ કરવું. પણ આજ ભગવાન શિવજીને ઈચ્છા થઈ છે કે ગોકુળ ગામની અંદર મારા ઈષ્ટ ભગવાન નારાયણનું સ્વરૂપ બાલકૃષ્ણ પ્રગટ થયા છે, તેમના દર્શન કરવા જાવ. એ જ ભગવાન કોઈ જોગીનું રૂપ લઈ અને આજ એ જ ગોકુળ ગામની અંદર આવ્યા છે. પણ ગોકુળ ગામના પાદરમાં જઈને જુએ ત્યાં તો ચિક્કાર ગળદી છે જ નંદની ઘેરની આગળ.
ભગવાન શિવજી વિચાર કરે કે આમાં કેમ અંદર પ્રવેશ કરું. વિચાર કરતા કરતા ભગવાન મહાદેવજી કહે કે લાવ પ્રયત્ન તો કરું. યત્ર કાર્ય ન સિદ્ધ્યર્થમ, કે કોઈ પણ કાર્ય પ્રયત્ન કર્યા વગર સિદ્ધ નથી થતું, તો હું પણ પ્રયત્ન કરું. એ જ ભગવાન જયેજ ગોકુળ ગામમાં જે નંદજીનું ઘર આવેલું છે, એ ઘરના અંદર પ્રવેશ કરવા જાય એ જ સમયે કોઈ ગોપી છે કે લાજનો ઘૂંઘતો કાઢ્યો તો કઈ ખબર નથી, ભાન નથી. દિવ્ય નંદ મહોત્સવ ચાલે છે. નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી જય કનૈયા. રમતી રમતી કોઈ ગોપી આવીને એ જ ગોપીને ભાન નથી, આવીને ભગવાન મહાદેવજી સાથે ટકરાય છે, ભટકાય છે. હજી તો એક પગ અંદર ઉમડા મૂક્યો તો ભગવાન મહાદેવજીને ધક્કો લાગ્યો, પાછા બહાર નીકળી ગયા છે ઉમડાની. પણ એ તો ભગવાન મહાદેવજી છે કે ગોપીને ભાન નથી ને, કઈ વાંધો નહીં. ગોપીએ બિચારી લાજનો ઘૂંઘતો કાઢ્યો છે ને ભાન નથી, એટલે ધક્કો લાગી ગયો. ભગવાન મહાદેવજી બીજી વાર પ્રયત્ન કરે, પણ હવે કોઈ લાકડી ઉલાડતો ઉલાડતો ગોવાળ આવ્યો. હટ્ટો કટ્ટો હશે, દૂધ માખણ ખાનારો. આવીને મહાદેવજી યારે એવો ભટકાણો કે ભગવાન મહાદેવજી બહાર નીકળીને પડી ગયા નીચે. મહાદેવજી પાછા ઊભા થયા છે, વસ્ત્રો સરખા કર્યા, રજ લાગી હતી ખંખેરી. મહાદેવજી કઈ વાંધો નહીં, ગોવાળ પણ ભાવમાં છે ને. પણ હવે મહાદેવજી કહે કે અરે ભગવાન, તને મળવા આવ્યો છું. હવે મેં તો મારી રીતે પ્રયત્ન કરી લીધા. હા, પ્રયત્ન કરવા, જો સફળતા ન મળે તો પછી ભગવાનને યાદ કરવા. પણ આ તો પોતાને કંઈ જ કરવું નહીં, બધો દોષનો ટોપલો ભગવાન ઉપર. એક ગામમાં એક ભાઈ દરરોજ હનુમાનજીને તેલ ચડાવવા જાય. તેલની ટબુડી ભરી હનુમાનજી પાસે જઈ તેલ ચડાવે અને દરરોજ માગે ભગવાન 1 કરોડ રૂપિયાની લોટરી લગાડી દો. હવે આ માણસને જોઈને હનુમાનજી મૂંઝાય કે હમણાં આવીને તેલ રેડશે. આ ભાવ તો એ છે કે ભરતજીએ જ્યારે હનુમાનજી પર્વત લઈને જતા હતા એટલે ભરતજીએ જોયું તો એમને એમ થયું કે આ વાનર ક્યાંક હમણાં પર્વત અમારા રાજ્ય ઉપર ફેંકશે, તમારા રાજ્યનો નાશ થશે. એટલે એ જ ભરતજીએ પોતાનું બાણ છે એ હનુમાનજીને તરફ છોડ્યું છે. એટલે એ જ હનુમાનજીનો જે પગ છે એ ઈજાગ્રસ્ત થયો છે, ઘવાયો છે. એટલે હનુમાનજી નીચે આવીને જયારે પડ્યા તો જુએ તો એ જ ભરત જુએ હનુમાનજી છે, રામ રામ કરતા કરતા નીચે પડ્યા છે. એટલે ભરતજી કહે કે આ તો કોઈ રામ ભક્ત છે. ભરતજીને પસ્તાવો થયો છે, કહે કે આપ કોણ છો? મારા ભાઈ રામનું નામ આપના મુખ પર કેમ છે? એ જ સમયે એ જ હનુમાનજી કહે છે કે હું રામ ભક્ત છું, લક્ષ્મણ મૂર્છિત થયા છે, એમના માટે આ સંજીવની જડીબુટી લઈને જાઉં છું. એટલે ભરતજીને પસ્તાવો થયો કે મારા ભાઈ રામના દાસ ઉપર આજ મેં તીર ચલાવ્યું. ત્યારબાદ એ તેલ ચોળી અને હનુમાનજીના પગની જે ઈજા થઈ છે ત્યાં તેલ ચોળે છે. એટલે એવો ભાવ છે કે હનુમાનજીના જે પગ છે ત્યાં ઈજા થઈ એટલે તેલ ચોળવાથી એમને શાંતિની અનુભૂતિ થાય. પણ આપણે ન જાણે ક્યાંથી શીખી આવ્યા છે, તબુડી જઈને સીધા હનુમાનજીની માથે જ રેડે બધા. એટલે પેલો ભાઈ જેવો તેલ લઈને જાય એટલે હનુમાનજી મૂંઝાય કે હમણાં આવીને તેલ ભરી મૂકશે આખો મને. એટલે દિવસો પછી દિવસો જાય, દરરોજ આવીને કે હનુમાનજી 1 કરોડની લોટરી લગાડી દો, 1 કરોડની લોટરી લગાડી દો. હવે તો હનુમાનજીને ક્રોધ આવ્યો છે કે આજ તો આવવા દે ને. તેલની ટબુડી ભરીને આવ્યો, તેલ ચડાવીને 2 હાથ જોડીને કે 1 કરોડની લોટરી હનુમાનજી લગાડી દો. હનુમાનજી સ્વયં મૂર્તિમાંથી બહાર 1 ફડાકો માર્યો. ઘડીક વાર તો બેભાન થઈ ગયો પેલો ભાઈ.
હનુમાનજીની ઝાપટ કઈ જેવી તેવી હોય? થોડીક વાર થઈ તો ભાનમાં આવ્યો, રોતો રોતો કે ભગવાન ન દેવું હોય ના પાડી દેતા હોય તો આ મરાય કોઈ દી કોઈ. પણ હનુમાનજી કે મૂર્ખા, પેલા તું જઈને દુકાને ટિકિટ તો લે, એ હું લઈ આવી દઉં તને ટિકિટ 1 કરોડની. વરદીથી અહીંયા આવીને મંડાણો છો કે 1 કરોડની લોટરી લગાડો, 1 કરોડની લોટરી. પણ તું કમસે કમ દુકાને જઈને ટિકિટ તો લે, પછી હું કંઈક વિચારું કે લોટરી લગાડવી કે નહીં. આ તો કે લોટરીની ટિકિટ હનુમાનજી આવીને મને ઘરે દઈ જાય. તો માટે મહેનત આપણે કરવી. પહેલા તમે પુરુષાર્થ કરો, મહેનત કરો, પછી ભગવાન પાસે ફળની આશા રાખો. ખેડૂત જો પોતાની ખેતીની અંદર એક બીજ ધાન્યનું વાવે તો ત્યાં ધાન્યની ઉત્પત્તિ થાય. પણ એમને ઘરે બેઠા બેઠા કે ભગવાન મારો કપાસ ઉગાડી દો, આજ વખતે હારા ભાવ, એમ ન મળે. પેલા વાવેતર કરવું પડે તો એ પૃથ્વી છે આપણને ફળ આપનારા બને. તો આવી રીતે આજ મહાદેવજી કહે છે કે ભગવાન મેં તો પ્રયત્ન કરી લીધો મારી રીતે, 2 વાર કોશિશ કરી છે, પણ તારા આજે વચ્ચેના લોકો છે ને એ આવવા દેતા નથી. ને આ મોટો ઓફિસર હોય ને એ તો ઓફિસમાં બેઠો હોય, એને ખબર ન હોય કે કોણ એને મળવા આવે છે, કોણ મળવા નથી આવતું. પણ એના પટ્ટાવાળા હોય ને, એટલે ઓફિસર કરતા તો એના પટ્ટાવાળાને વધારે પાવર હોય. એ જ બારોબારથી જવાબ દઈ દે કે ભાઈ સાહેબ અત્યારે ફ્રી નથી, પછી આવજો. સાહેબને ખબર ન હોય. તો આજ ભગવાન શિવજી કહે છે કે ભગવાન આ તારા વચ્ચેના છે ને મને તારા સુધી આવવા દેતા નથી, અને પાછું મારું રૂપ એવું જ ભગવાન. એ તો ભગવાન છે, ગળામાં નાગ, સરપોલિયા, મોટી બધી જટા, કંઈક મારું સ્વરૂપ એવું છે ભગવાન કે મને તો કોઈ આપને મળવા નહીં આવવા દે, તમે જ કંઈક કૃપા કરો. કનૈયા કા દીદાર કરને આયા તેરે દ્વાર, કનૈયા કા દીદાર કરને આયા તેરે દ્વાર. अलख जगा के जोगी आया तेरे द्वार, अलख जगा के जोगी आया तेरे द्वार. आया तेरे द्वार जोगी आया तेरे द्वार, आया तेरे द्वार जोगी आया तेरे द्वार. कन्हैया का दीदार करने आया तेरे द्वार, कन्हैया का दीदार करने आया तेरे द्वार. अंग विभूत गले रुंड माला, डम डम डमरू बजाने वाला, अंग विभूति गले रूमाला, डम डम डमरू बजाने वाला. गले में सर्पों का है हार, गले में सर्पों का है हार, कन्हैया का दीदार करने आया तेरे द्वार, कन्हैया का दीदार करने आया तेरे द्वार. એવું છે ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ. અંગ વિભૂત, આખા શરીરે ભભૂતિ લગાડેલી છે. ગલે રૂંડ માલ, ખોપરીઓની એ જ હારમાળા ભગવાન શિવજી મહારાજના ગળામાં છે. શેષનાગ કંઠની અંદર છે. ને ઈ પાછા ડમ 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 ડમરું બજાને વાલા. ભગવાન કહે છે કે મારું રૂપ એવું છો ભગવાન, આ તારી નજીકના મને તારા સુધી પહોંચવા નહીં દે, હવે તો તું કઈક લીલા કર.
હવે તો એ લાલા, જ્યાં સુધી તું દર્શન ન દે ને ત્યાં સુધી અહીંયા જ બેઠો રહું, ન ખાવ કે ન પીવું. હવે હું અંદર નહીં આવ્યો હોય તો તું બહાર આવીને મને દર્શન દે. આજ જોગી જીદે ચડ્યા છે. મેં તમને કીધું હતું ને કે અમુક છે જીદ છે એની સામે બધાને ભગવાનને નમતું મૂકવું પડે. એમાંની એક અટ કઈ હતી? જોગી અટ. આજ ભગવાન શિવ જોગી હઠ લઈ લે છે કે લાલા, મેં તો પ્રયત્ન કરી લીધા છે, પણ હવે તો તું દર્શન દે, નહીતર ન ખાવ ન પીવ, બસ અહીંયા જ બેઠો રહીશ. પાલનાની અંદર અંગૂઠો ચગડતા ચગડતા ભગવાન વિચાર કરે છે કે આ દાદો આવ્યો છે ને આ કોઈ મને મળવા તો દેશે નહીં, અને પાછી જીદ પકડી છે કે મળવા આય, નકર ખાઈશ નહીં પીશ ને, હવે કરવું શું? મન દ્વારા ભગવાન શિવને સંકેત કરે છે કે ભગવાન શિવ સમજી જાવ ને, બાળ સ્વરૂપ છે હું, અત્યારે જો લીલા કરીશ ને તો આ બધા મને ભગવાન માનવા લાગશે. સમજી જાવ ને થોડુંક દાદા. ભગવાન શિવ કે ન માનો, હવે તો તું દર્શન દે જ બસ. કૃષ્ણ દર્શન લાલસા. એ જ સમયે ભગવાન બાલકૃષ્ણ રુદન કરવા લાગ્યા છે. ભવ્ય અને દિવ્ય નંદ ઉત્સવ હાલતો હતો, પણ કોઈ ગોપીએ સાંભળ્યું કે લાલો રૂવે છે. જઈને મોટા સ્વરે કહેવા લાગી કે એ બધા થોભી જાઓ, થોભી જાઓ, આ લાલો રૂવે છે. અવાજમાં આપણને કઈ સંભળાતું નથી, ન જાણે ક્યારનો રોતો હશે. હવે બંધ કરો ઉત્સવ. એ યશોદા, આ લાલો ભૂખો થયો હશે, અને કઈક ખવડાવો, બિચારો ભૂખ્યો થયો હશે. યશોદાજી સુંદર ગોદની અંદર લઈ પૈપાન કરાવે છે. પણ ભગવાન છતાંય શાંત રહેતા નથી. કોઈ ગોપી છે હાથમાં લઈ છાતી સરખા ચાપે છે, થપથપાવે છે. કોઈ ગોવાળ ઘૂઘરો લઈ આવ્યો, લાલાના હાથમાં ઘૂઘરો દીધો, કાલે લાલા ઘૂઘરાથી રમવું છે. પણ આજ કોઈ સમજતું નથી ભગવાનની ઈચ્છા શું છે. બધા મૂંઝાણા. એ જ ગોપી, કોઈ ગોપી આવીને કહે કે યશોદા માતા, મને એવું લાગે છે કે આમાં કોક છે ને ભારે નજરવાળી ગોપી હશે. હા, આમે માતા બહેનોનો છે ને આવો ભાવ હોય કે પોતાનું દીકરું ખાય નહીં, થોડી ધગશ આવી જાય કે આવું કઈ થાય ને એટલે માતાઓ ચિંતા કરે. પછી મનમાં મનમાં વિચાર કરે કે લાગે છે કે મારા લાલાને કોકની નજર લાગી ગઈ લાગે છે. એટલે કોઈ ગોપી આવીને કહે કે માતા યશોદા, આમાંથી કોક છે ને ભારે નજરવાળી ગોપી હશે મને લાગે છે. એટલે મને લાગે છે લાલાને કોકની નજર લાગી છે. યશોદાજી કે એવું હોય સાચે? ગોપી કહે કે હા માતા એવું બને. તો યશોદાજી બે જોડી કે તો ગોપી હવે હું શું કરું, તું જ કે ને, મને આ લાલો રડે છે એ મને જોવાતું નથી. ગોપી કહે જે કઈ નિયમ હોય બેન ને ખબર હોય, મરચું ને બધું ઉતારીને પછી ચૂલામાં નાખે, જ્યાં સુધી મરચાની સુગંધ ના આવે ત્યાં સુધી કે હજી નજર ઉતરી નથી. ઓહો, બહુ ખરાબ નજર છે, ખરાબ. પણ એ તો બાપા ચૂલાની કઈક કેપેસિટી હોય ને, કેટલુંક સહન કરે. નાખ્યા જ રાખો, નાખ્યા જ રાખો. આજ બધું નજર ઉતારવાની વિધિ કરી જ ગોપીએ. છતાંય લાલો શાંત રહેતો નથી. કોઈ ગાયનું પૂંછડું ભગવાન ઉપરથી 7 વખત ઉતાર્યું છે, છતાં ભગવાન શાંત રહેતા નથી. બધા ચિંતિત બન્યા કે આ લાલાને આવું તે થયું શું? બધા વિચાર કરે છે. વિચારમાં ને વિચારમાં હવે તો કે યશોદાજી રોવા લાગ્યા છે. માતાનો ભાવ હોય કે દીકરો દુઃખી હોય તો માતા જોઈ ન શકે. બાપ તો હજી કઠણ હૃદય વાળો હોય, સહન કરી લે, પણ માથી સહન ન થાય. દીકરાને દુઃખી જોઈને એ જ યશોદાજી પણ રડવા લાગ્યા છે કે આ મારા લાલાને શું થઈ ગયું. યશોદાજીને રડતા જોઈ
નંદજી કહે કે દુઃખી ન થાવ, કોઈ યોગ્ય ઉપાય મળી જશે. એ જ સમયે કોઈ ગોવાળ આવીને કહે છે કે નંદજી, બહાર છે ને કોઈ મહાન સાધુ આવ્યા છે, પાદરમાં જ બેઠા છે, મોટી જટા છે, સરપોલિયા છે અંગમાં. તો આપણે એક કામ કરો ને, આપણે સાધુને જઈને પૂછીએ. મેં એવું સાંભળ્યું છે કે સાધુ પાસે શક્તિઓ હોય, તો આપણે પણ જઈ અને એમને પૂછીએ કે જો સાધુ મહારાજ, જોગી મહારાજ, તમારી પાસે કોઈ એવી સિદ્ધિ હોય, કોઈક એવી શક્તિ હોય કે રોતું બાળક શાંત કરાવી શકો, તો હાલો ને આપણે એમને જઈને પૂછીએ. જો આપણા પર કૃપા કરીને આપણા લાલાને છાનું રાખી દે. નંદજી કહે કે ઠીક છે ગોવાળ, જેમ આપ કહો એમ. દુઃખી માણસ છે, બધાનું કેવું માને, એમ કે દુઃખમાં એને બધી વસ્તુની એક આશા હોય છે કે આ વસ્તુથી મારું દુઃખ દૂર થાય. બિચારો કોઈ એવો માણસ હોય કે રોગ હોય તો એને એમ કે આ દવાખાને, તો એ દવાખાને બિચારો જાય. કોઈ ભાઈ એમ કે ઓલા દવાખાને, તો એની ભેગો પાછો ત્યાં દવાખાને જાય. આજ નંદજી પણ પોતાના દીકરાનું રુદન જોઈ ન શકતા કે ઠીક છે, ચાલો આપણે જોગીને જઈને પ્રાર્થના કરીએ. બધા જ નંદજી સહિત ગોપ ગોવાળો આવીને એ જ જોગીને બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે. ભગવાન શિવ તો સમાધિમાં બેઠા હતા, ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે મનની અંદર. રામ કૃષ્ણ સ્મરણ કરતા કરતા જુએ તો એ જ સામે નંદાદી બધા ગોપ ગોવાળો ઉભા છે. હવે નંદજી આવીને કહે કે જોગી મહારાજ, સ્વાગત છે આપનું અમારા ગોકુળ ગામની અંદર. અને નંદજી છે એ ગોકુળ ગામના સરપંચ હતા એ સમયના. આખું જે ગોકુળ ગામ છે એમની જવાબદારી નંદજીની હતી. એટલે નંદજી કહે છે કે હું સરપંચ નંદ આપનું અમારા ગામની અંદર સ્વાગત કરું છું. ગુરુ મહારાજ ક્ષમા કરજો, અમારી ઘેર દીકરાનો જન્મ થયો છે ને એટલે તમારી આગતા સ્વાગતા ન કરી શક્યા. બાકી તો અમારા ગામનો નિયમ છે કે કોઈ સાધુ સંત બ્રાહ્મણ અમારા ગામમાં આવે તો એમનો અમે આદર સત્કાર કરીએ છીએ, પણ અમને આ ક્ષમા આપજો કે મારી ઘેર લાલાનો જન્મ થયો છે તો તમારો આદર સત્કાર ન કરી શક્યો. જોગી કહે કે ઠીક છે, મને કોઈ સન્માનની તો આશા નથી, પણ કહો શું આપ કઈ કાર્ય માટે આવ્યા છો? નંદજી કહે કે હા ગુરુ મહારાજ, જોગી મહારાજ, મારો એકનો એક દીકરો છે. ભગવાન શિવ કહે કે હા, મારો એકનો એક દીકરો છે, બહુ જ રડે છે, રુદન બંધ થતું નથી. શિવજી કહે કે નાનું બાળક તો રડે, એમાં અચરજ શું છે? પણ ભગવાન એક બે ઘટિકા જેવું થઈ ગયું. ઘટિકા એટલે સમય, કે 1-2 કલાક જેટલો સમય થઈ ગયો હશે ગુરુ મહારાજ, હજી પણ મારું બાળક શાંત રહેતું નથી. માટે આપની પાસે જો કોઈ એવી વિદ્યા હોય તો કૃપા કરીને અમારા બાળકને રડતું બંધ કરી આપો ને. એ જ સમયે મહાદેવજીને ચમકારો થયો, લાગે છે કે લાલાની જ કોઈક લીલા છે. ભગવાન શિવ કે એમાં શું મોટી વાત છે, આમ ચપટી વગાડું ત્યાંય કે ગમે બાળકને રડતો બંધ કરી દઉં. નંદજી કહે કે તો ગુરુવાર વાર ન લગાડો, ઝડપથી ચાલો. જી ગામના ધક્કા મારી મારીને બહાર કાઢતા હતા એ જ ગામના ભગવાનને વિનંતી કરે છે તો વાર ન લગાડો, જલ્દી ચાલો, જલ્દી ચાલો. આજ સ્વાર્થ છે. એ જ નંદજી પોતાના ઘેરની અંદર એ જોગી મહારાજને લઈને આવ્યા છે, પણ આ સ્વરૂપ કેવું છે? ભયંકર વિકરાળ સ્વરૂપ છે કે જેને જોઈને બધા ભયભીત થાય છે. પણ એક આશા છે કે આ જોગી પાસે કે કેવી સિદ્ધિ હોય તો મારા બાળકને રડતું શાંત કરાવે. નંદજી આવીને યશોદાને કહે છે કે યશોદા સાંભળો છો? યશોદાજી કહે કે હા બોલો નંદજી. કે કોઈ જોગી આવ્યા છે ને આપણા બાળકને શાંત રાખવાની કોઈ એમની પાસે એવી વિદ્યા છે કે શાંત રાખી શકશે? નંદજી કે તો વાર શું કામ લગાડો છો, જલ્દી એ ગુરુજીને કયો ને આપણા બાળકને શાંત રાખે. એ સમયે જોગી સ્વરૂપમાં ભગવાન મહાદેવજી કહે છે કે માતા, એમ કઈ બાળક શાંત ન રહે, એને બહાર લાવો, મારે જોવું પડે. એનું કપાળ જોઉં, એનું મુખારવિંદ જોઉં,
તો મને ખબર પડે કે એને શું તકલીફ છે. પણ આ યશોદાજી કહે છે કે અરે જોગી, તમારું સ્વરૂપ તો જો મને પણ બીક લાગે છે. હવે એક તો મારો લાલો બી ગયો છે, રુદન કરે છે, રડે છે, એમાં જો પાછો તમને જોઈ જાય તો પછી શું પૂછવું. જોગી કહે તો કઈ વાંધો નહીં, તો હું જાઉં છું. એમ કઈ બાળક શાંત ના થાય. યશોદાજી મૂંઝાણા છે ને હવે નંદજી કહે છે કે દેવી લઈ આવો ને. યશોદાજી પોતાના પતિની આજ્ઞા થઈ એટલે હવે ના પાડી શકતા નથી. એ જ લાલાને પોતાનો સાડીનો છેડો ઢાંકી અને બહાર લઈ આવે છે. આ બેનોને ભાવ હોય, કોઈક ગામમાં ભિક્ષા લેવા વાળા કે કોઈ એવા આવે ને એટલે બેનો છે ને પેલા ઝડપથી દોડીને એના દીકરાને આમ હાડી ઓઢાડી દે, નજર ન લાગે દીકરાને, એટલે ઝડપથી પેલા દોડીને એના દીકરાને હાડી ઓઢાડી દે. પછી દીકરો અમાસની રાત જેવો હોય તોય હા પણ આનંદ કરીએ છીએ. દીકરા તો બધાને વાલા જ હોય, કાળો હોય કે રૂપાળો. ભગવાન કૃષ્ણ પણ કાળા છે.